That's true. And there was a boy whose name is Philip. He was suffering from Down syndrome. You know what is Down syndrome? He was mentally challenged. He was not normal. When he was in a group, he may be looking different, acting different. They call it Down syndrome. So this boy was sent to a school, and there were another 9 boys. And these 9 boys were always together, talking to each other, but this boy was left separate. So the day of resurrection came in. So there was a celebration in the school for resurrection. So the teacher brought the eggshells, in the plastic eggshells, which is empty inside, and it is openable. They can open. The teacher gave it to all the children and said that you keep something inside this eggshell as symbolic to resurrection. So the children went out. Some gathered flowers and kept inside. Some gathered stones and kept inside. So all the children brought the eggshell, brought back to the school. Now the teacher opened one by one. Okay, Jinod, you had this. So Timita, this. Irwin, this. Jerusha, this. And Pat, this. And lastly, this boy, Philip, whose cell was opened, and there was nothing inside. So all the children started laughing. So Philip said, I have a thing there. So all asked, what is there? Nothing is there. He said, this is the empty tomb. Day of resurrection symbolizes the empty tomb. What is the empty tomb? Who was there before? Jesus. Jesus. He was resurrected, now it was empty. That was more appropriate. So the Philip had a more important and significant symbolic thing, that the empty tomb is still there. That's why Jesus was proved to be alive, because his tomb was sealed by his enemies. His body was kept when he was dead, and the enemies came and sealed the door. And they put security guards. The soldiers were placed there. But on the 3rd day morning, when the angel came and rolled the stone, Jesus was already not there. The disciples went to see only the empty tomb. And Jesus was able to come out of the tomb, even not removing the stone. That is resurrection. One day we will be all caught up. If Jesus is going to come right now, we will be just flying to the air. These roofs cannot contain us. That's the resurrected body, the glorious body. One day we are going to receive this. That's the hope, and the hope. That's the hope we have. How many of you have this hope? Amen. The Bible says the people who have this hope will live their life a holy way. Because the Ullagam, they have gone into the world. They have no hope. When they die, they beat their head and they lost everything they think. They leave everything in this world. But we have a hope of eternity, that we are going to be with the Lord forever and ever. So with this hope, we are going to see the Word of God. The Sunday school is there. Yes, Sunday school children can go. இன்று நான் உங்கள் மத்தியிலே இந்த உயிர்த்தெழுதலை பற்றி போன வாரத்தில் I have given some introduction. அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை இந்த உலகம் மறுதலிக்கிறது. இந்த உயிர்த்தெழுதல் இயேசு இல்லாவிட்டால் நம்முடைய விசுவாசமும் வெறுதான். இயேசு உயிர்த்தெழாவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் வெறுதான். ஏனென்றால் மற்ற எல்லாரையும் போல நாமும் மரிப்போம், ஒரு நாள் நம்மளை அடக்கம் பண்ணுவார்கள். எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர். பட் இட்ஸ் நாட் சோ. பால் இதை தெளிவாக சொல்கிறார். அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே சபைக்கு என்ன ஆசீர்வாதங்கள், அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே நம்முடைய தனிப்பட்ட முறையிலே என்ன ஆசீர்வாதங்கள் என்று நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். ஏனென்றால் இதுதான் the key issue in a Christian life. This makes us different from the world.
உலகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த உலகம் தான் எல்லாம். அதனால இந்த உலகத்துல தங்களுக்கு வேண்டியவைகளை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்காக எதையும் செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். எந்த நாளும் இந்த உலகத்துல நீங்க பார்க்கிறீர்கள், நியூஸ் பேப்பர்ல அல்லது இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா there is murder every day, killing, and there are cases going on. But when we look into the other side, the people are getting transformed. நான் நேற்றைக்கு சல்வேஷன் டிவியை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். எவ்ரி வீக் they put a testimony. இது மெட்ராஸ்ல உள்ள ஒரு டெஸ்டிமனி. இந்த உயிர்த்தெழுதல வல்லமையை எடுத்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மனிதனுடைய பேர் ராஜா. அவங்க பிராமின் குடும்பத்துல பிறந்தவங்க, ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின்ஸ். அதாவது பிறந்து வளர்ந்ததுல இருந்தே பூஜைகள், ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை பண்ணி அவங்க இந்த 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. 2 பேரும் ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலியில இருந்து. ஆனா இந்த ராஜாவுக்கு he had some bad habits. அது கல்யாணத்துக்கு முந்தி அவருடைய மனைவிக்கு தெரியாது. அவர் பெரிய பிசினஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 15,000 25,000 சம்பாதித்து கொண்டிருந்தார். ஆனா அவர் ராத்திரியில போய் அவர் சூதாட்டம், சீட்டு விளையாடுகிறவர். அதனால என்ன ஆச்சு, அவர் ஒவ்வொரு நாளும் பிந்தி வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தார். மனைவிக்கு பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது, சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சார், இவர் ஏன் பிந்தி வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் திடீர்னு வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் காணாம போக ஆரம்பிச்சது. மனைவியை வேலை செய்து சம்பாதித்து 2 பிள்ளைகள் வளர்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர் எதையும் வீட்டில் சொல்றது இல்லை, நான் பிசினஸ்க்காக போயிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு. அப்புறம் மனைவி வேலை செய்து வாடகை கொடுக்கறதுக்காக வைத்த பணமும் காணாம போக ஆரம்பித்தது. மனைவிக்கு ஒரே போராட்டம். இவன் அவர் எங்க போகிறார் என்று ஆட்களை வைத்து விசாரித்து கண்டுபிடித்தார். இவர் கேம்பிளிங் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் இவர் ஒத்துக்கிடல ராஜா. எது கேட்டாலும் ஏதாவது ஒரு பொய்ய புரட்ட சொல்லி கடைசியில் இந்த நியூஸ் அவர் அந்த பெண்ணுடைய அம்மா வீட்டுக்கும் அப்பா வீட்டுக்கும் போயிட்டுது. அவங்க இந்த பெண்ணை துன்புறுத்த ஆரம்பித்தாங்க. இப்படி ஒரு மனுஷனோட நீ வாழ வேண்டும், நீ ஒவ்வொரு நாளும் இவன் கூட இருந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உனக்கு 30,000 40,000 கடன் ஏறிட்டே போகுது. அது போக ராத்திரியிலே 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு இவங்க வீட்டுக்கு கடன் கொடுத்தவங்க கதவு தட்டி இந்த லேடிக்கு துன்பம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தோடனே எல்லாரும் நீ டைவர்ஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி அவளும் அவங்க வற்புறுத்ததுனால டைவர்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த பெண்ணுடைய ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க. அவங்க குடும்பத்துக்கு விருப்பம் இல்லாதபடி ஒரு கிறிஸ்தவ பாஸ்டரை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்கள குடும்பத்துல இருந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க இந்த லேடியுடைய சிஸ்டர். அப்போ அந்த சிஸ்டர் கேள்விப்பட்டாங்க, என்னுடைய தங்கச்சி இவ்வளவு துன்பத்துல இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அவங்க சந்தித்து, நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் உன்னுடைய பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவளுக்கு என்னன்னா, நீ என்ன ரிலிஜன் மாற்ற வந்திருக்கிறியா, நான் துன்பத்துல இருக்கேன், இந்த நேரத்துல இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டுன்னு சொல்றதுக்கு. அவன் சொல்லியிருக்கா, நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைபிளையும் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறான். அவன் சொன்னதுனால அவன் கூட கொஞ்ச நேரம் ஜெபிச்சுட்டு சாயங்காலம் திரும்பியும் பூஜை, அவளுடைய கடவுள்கள் இந்து கடவுள்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணி திரும்பியும் விடுதலை இல்லை. இப்போ ரொம்ப தொந்தரவு அதிகமாகி இவளுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்துட்டாங்க, குண்டாக்களை கொண்டு அடிகாரங்களை கொண்டு இந்த ராஜாவை வீட்டுக்குள்ள வர விடக்கூடாது. ஏன்னா அவன் அவங்க டைவர்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, இவனை வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு விரட்டிட்டாங்க. அப்போ இந்த ராஜாவுக்கு எங்க போறதுக்கு வழி இல்லை, வெளியே கடற்காரன் தொல்லை, வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது. அவர் ஆந்திர பிரதேஷ்ல நெல்லூர் ஒரு இடத்துக்கு ஓடி போயிட்டார். டிக்கெட் இல்லாதபடி ஒரு பஸ்ல ஏறி அங்க போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ராத்திரி பிச்சைக்காரங்கெல்லாம் பெக்கர்ஸ் ஒரு பக்கத்துல படுத்திருக்கிறாங்க, டிராவலர்ஸ் ஒரு பக்கம் படுத்திருக்கிறாங்க. இவர் நடுவில் படுத்து என்ன செய்யறது, சூசைட் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்குது, நீ திரும்பி வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி. இவருக்கு எங்க இருந்து சத்தம் வருதுன்னு விளங்கல. அவருக்கு ஒரே குழப்பம், வீட்டுக்கு போனா என் மனைவியே ஏற்றுக்கிட மாட்டாள, எனக்கு வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சத்தம் திரும்பியும் சொல்லியிருக்கு, நீ திரும்பி வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எழுப்பி இவர் ஒரு தெருவில் போகும் பொழுது ஒரு சர்ச்சை பார்த்துருக்கிறாரு. அந்த இவருக்கு ஒரே குழப்பத்தில் அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார். அந்த மெசேஜ் எல்லாம் கேட்டு எல்லாம் முடிச்ச பிறகு சர்ச்சில் உள்ளவங்க ஒவ்வொருத்தராக போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு. இவர் உட்கார்ந்துட்டே இருந்திருக்கிறார். அந்த பாஸ்டர் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இவருடைய துக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார், இவர் செய்த பாவங்கள் எல்லாம். அவர் இவருக்காக ஜெபிச்சு அவரும் சொல்லியிருக்கிறார், நான் உனக்கு 100 ரூபா தாரேன், நீ டிக்கெட் எடுத்து திரும்ப உனக்கு வீட்டுக்கு போயிடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இவனுக்கு வந்து வீட்டுக்கு போய் நான் என்ன செய்வேன், ஆனாலும் இந்த சத்தம் கேட்டது பாஸ்டர் வேற சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் திரும்பி வந்தார். அங்கே நடந்தது என்ன, எல்லா குழப்பத்திலையும் புருஷனையும் அடிச்சு விரட்டிக்கிட்டு இந்த லேடி வந்து தனியா போய் இருக்கும் பொழுது, நான் இவ்வளவு விக்கிரகங்களை இத்தனை வருஷமா நான் வழிபட்டேன், யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல, நான் வந்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட ஏன் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்ததுனால பைபிளை எடுத்து அதை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு வசனம் கிடைச்சிருக்குது. நான் தூரத்துக்கும் சமீபத்திற்கும் தேவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இது உண்மையா இருந்ததுன்னா என்னுடைய கணவரை நீர் திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அது அவனுடைய பிள்ளைகளையும் வச்சு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குது. அது அங்க ஜெபம் பண்ணும் பொழுது இந்த மனுஷன் அங்க வந்து இந்த சத்தத்தை கேட்டிருக்கான், நீ வீட்டுக்கு திரும்பி போ அப்படின்னு சொல்லி. இவனுக்கு தெரியாத மனைவி ஏற்றுக்கொள்வான்னு சொல்லிட்டு அவன் பயந்து வந்து வீட்டுல சேரும் பொழுது மனைவி இவருக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாங்க. 2 பேரும் அன்னைக்கு ராத்திரியே முட்டக்கால போட்டு, அதாவது இது ஹியூமன்லி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு சேஞ்ச் அ மேன்ஸ் லைஃப். அவன் சொல்றான், அவ்வளவு கொடூரமான நான் போய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் 20,000 30,000 ரூபாய் கேம்பிளிங்ல வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு மனைவியுடைய எல்லா காரியங்களையும் நான் தீர்த்துட்டேன். ஆனாலும் என் மனைவி என்னை நேசித்து இது பண்ணதுனால 2 பேரும் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அதுக்கு பிறகு 6 மாசம் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதபடி வீட்டுல இருந்தே பைபிளை வாசித்து திரும்ப ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் கூட சேர்ந்து 2 வருஷம் வேலை செய்துட்டு இப்போ he is a pastor. அந்த சாட்சி நீங்க கேட்டீங்கன்னா only God can do this miracle. அதான் உயிர்த்தெழுந்த தேவனுடைய வல்லமை. இதே போல 1000 சாட்சிகள், எங்க போனாலும் சாட்சிகள். என்னுடைய வாழ்க்கை சாட்சி, நான் இப்படி இருந்தேன்,